गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 एणिकी नुआ रूप से आरंभ हो आलू पियाज मिशन पूर्व सरकार आरंभ कर आलू एवं पियाज मिशन फेल मारी नुआ रूप से आउ थे आलू पियाज मिशन आरंभ कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते विभिन्न मिशन को आउ थे नुआ रूप से नुआ उत्साह को सहित आरंभ कर पनीपरिया तैल जीव उत्पादन में राज्य स्वावलंबी हो अन्य राज्य उपर निर्भरशील होगा धीरे धीरे बंद कर तेस्तरतम वार्षिक उत्सव में जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री कलाकार सहायता को नहीं आसला बड़ खबर 91,000 अधिक कलाकार सरकार भत्ता सहायता को अपेक्षा करिसेंती। सरकारी तथ्य मुताबक समग्र राज्य में 91,755 जन कलाकार मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना रे सामिल होगा निमंते आवेदन करिसेंती। एथि भितर सुंदरगढ़ जिलार सर्वाधिक 6,898 जन एवं रायगड़ा जिलार सर्वनिम्न 965 जन अछंती। तेबे यही योजना माध्यम आवेदन प्रक्रिया जून 30 रे शेष होईची। हिताधिकारी चयन प्रक्रिया सरी नथिबारु जिलावारी तालिका प्रदान करने संभवपर हेउनाही। चयन प्रक्रिया शेष हेबा परे नुआ हिताधिकारी को कलाकार सहायता प्रदान कराजिबो बोली मंत्री कहते। परवर्ती खबर आज बसिब बीजेडी विधायक मानक ट्रेनिंग कैंप आज हेब बीजेडी विधायक मानक ट्रेनिंग कैंप विजु जनता दल सभापति नवीन पट्टनायक शंख भवन में यह शुभारंभ कर विजु जनता दलर वरिष्ठ विधायक माने नवनिर्वाचित विधायक मान ट्रेनिंग देवे नवनिर्वाचित विधायक भाव किभली कार्य निर्वाह करेंगे विधायक माने से नेबे प्रशिक्षण दिन 10टारू यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुई पूरा दिन चलिबो एवं विशेषकर विधानसभार सदस्यों दायित्व प्राइवेट मेंबर बिल जीरो आउट स्वतंत्र मोशन सबमिशन पब्लिक मोटर स्टैंडर्ड कमिटी हाउसिंग कमिटी एथिरे शून्यकाल भली प्रसंग में नवनिर्वाचित विधायक मान ट्रेनिंग दिया। परवर्ती खबर राज्यर प्रति पंचायत रे खोलिब चाउल एटीएम मांचेस्पर रे स्थापित चाउल एटीएम ग्रेन एटीएम को बहुत प्रशंसा मिलुछि। यह द्वारा ओजन रे हेउतबा ठकेरु रोकी रोकाजिबा उपभोक्ता माने लाभवान हेउजंती। आगामी दिन में प्रति जिला मुख्यालय ब्लॉक एवं पर्यायक्रमे प्रति पंचायत रे ग्रेन एटीएम खोलाजिबा बोली खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र यह कहते एवं लोके मरीजा परे भी सेमानक राशन कार्ड चाउल उठा जाउथिला। राज्य में 16 लाख अधिक भूत कार्ड रही सेगुडी को बंद करने को निर्देश दिखाई लोकंकर किंबा सेमानक स्थान नुआ योग्य हिताधिकारी को कार्ड देवा को कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर भारत में बिक्री हेउथिबा 156 औषध को बैन कले केंद्र सरकार। भारत में बिक्री हेउथिबा 156 औषध को बैन करिसेंती केंद्र सरकार। ज्वर थंडा जंत्रणा एवं आलर्जी यह औषध गुड़िक व्यवहार हेउतिला शरीर उपर यह कुप्रभाव पकईथिबारु एगुड़िक बैन कराଯାଇଛି। एने केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाई। बैन होइथिबा औषध भितर अनेक एंटीबायोटिक पेनकिलर एवं मल्टीविटामिन रही। परवर्ती खबर कोलकातार गणदुष्कर्म को नहीं आसला पुणी एक बड़ अपडेट सामना को आसुची कोलकाता लज्जार बड़ प्रमाण सामना को आसला अभियुक्त संजयर सीसीटीवी फुटेज जहाँ घटना दिन तथा अगस्ट 9 तारिखर बोली कहुछि।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ଥିବା କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ସେମିନାର ହଲ୍କୁ ଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସିଛି। କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମିନାର ହଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋଟ 6 ଜଣ। ତେବେ ପୀଡ଼ିତା ଅଭୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଚୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ସେମିନାର ହଲ୍ରେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଏମାନେ ଡିନର କରିଥିଲେ। ଡିନର ପରେ 4 ଜଣ ସେମିନାର ହଲ୍କୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସେମିନାର ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଥିବା ସିଫ୍ଟ ରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଡାକ୍ତର ସେହି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଇଣ୍ଟର୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମହଲାକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ପରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳେ ସେମିନାର ହଲ୍କୁ ପଶିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ରାୟ। ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ ସେଠାରୁ ବାହାରୁଥିଲା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେମିନାର ହଲ୍କୁ ଯିବା ପରେ କିମ୍ବା ଯିବା ବେଳେ ତା ବେକରେ ହେଡଫୋନ୍ ଏବଂ ହାତରେ ହେଲମେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତା ବେକରେ ହେଡଫୋନ୍ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚଳିତ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଶନିବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଲ୍ପିଜି ଠାରୁ ନେଇ ଫେକଲ୍ ଯାଏଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ କେଦିନଟା ପରେ ଶେଷ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଠାରୁ ନେଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯାଏଁ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2400 ଟପିଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ଏବଂ କହିବା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 2471 ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ତାପରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆଜିଠୁ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ କିମ୍ବା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କିମ୍ବା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଭାଗ ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଅଲରେଡି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ଯାହାକି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା
ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 18ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ସଂଶୋଧନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ କିମ୍ବା ଏହି ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି।